وعليكم السلام كينج صاحب. خراغلاس تولتا خراغلاس توايم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن توتشو. Comme tous les soirs, bonsoir Chouaib. Est-ce que vous allez bien? Tout le monde va bien. Masculin او féminin خب در درس ویل خو ما سعید بس معلومات ورکم خو دلته موږ او ماسکولا او فیمینا یعنی مذکر او مؤنث په هغه کې راځي په هر شي کې په ټولو درسو کې تقریبا وجود لري. نن هم د صفات یو څه نور شان پاتې دغه به مو وي که وخت په د ماسکولا او فیمینا مذکر او مؤنث په اړه خبرې وکړو. اما د صفات کې خبرې کوو په دې کې هم مؤنث او مذکر شته دي. SS, bonsoir, bravo, tu es là ce soir aussi. Bonsoir Nassiri, tu es là. Comme toujours, tu écris hi. Et c'est magnifique. Ce soir, ça va pas être long. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont aller se coucher très tôt. Parce que demain, c'est le jour de travail. Donc, on reprend le week-end, la semaine, pardon. On a eu une longue semaine de 3 jours. Donc, voilà. Donc, ça va être toujours l'adjectif ce soir aussi. On va attendre encore quelques minutes pour d'autres personnes qui, je pense, qui sont en train d'arriver. Et c'est la deuxième partie d'adjectif en français. Donc, voilà, on va apprendre cette deuxième partie. Je vous ai expliqué hier la première partie d'adjectif. Et ce soir, je vais finir avec la deuxième partie. Et je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses ce soir aussi. Donc, comme tous les soirs, on va attendre quelques minutes. Au moins jusqu'à 21h10, on va attendre. Et puis, on va attaquer notre cours de ce soir. Bonsoir SS, bonsoir à tout le monde. Donc, بخشش میشه کمی درباره فعل در حال گذشته آینده و حال صحبت کنید. ویدیو فعل است در یوتیوب ما ماندیم در یوتیوب امی صفحه یوتیوب است و ویدیویی که در مورد فعل گپ زدیم. امی ویدیوها است میتونید که جمع برین. در مورد فعل در مورد زمان صحبت کردیم قبلا هم. یک ویدیو را مکمل در مورد زمان و ماضی و آینده و حال صحبت کردیم. Bonsoir Wafa Saïb, wa alaykoum salam. Et Beshta, comme tous les soirs, tu es là, bravo. Salamouna, Moham, Stasbham Khair. خدای وکړي چې ټول ښه یاست او ورځ مو ښه تېره شوې وي. دوشنبې چې رخصتي ورځ وه که نه دغه کلتور او فرهنګ کې هم دا پېژندل د مهم دي. دو ته د پک وایي. پک د عیسویت د ټولنې خو که نه پخوا هغه اصلي دین چې دلته حاکم و هغه عیسویت دین و. د دغو تاریخونه لمانځي دلته د رواج په شکل اگر چې دولت و حکومت بېطرفه دی که نه. وعلیکم السلام. تنها نامرد صاحب نه نامرد به نور نه درته وایم تنها صاحب درته وایم. نو وعلیکم السلام. ښه راغلاست تاسې هم او ته مه راشوه دلته. bravo à toi aussi. Voilà. Donc comme je vous dis en fait, je répète parce qu'il y en a qui viennent d'arriver ici sur le live. Donc je répète qu'en fait ce soir ça va pas être trop long notre cours, notre leçon de ce soir. Et du coup je vais juste expliquer en fait la deuxième partie d'adjectif en français. Et je pense que ça va être intéressant. Et on a appris la première partie. Vous voyez, hier on a parlé en fait d'adjectif qui est divisé en deux.
catégories. La première catégorie, eh bien, il s'agit des adjectifs qualificatifs. Et deuxième partie, c'est des adjectifs non qualificatifs. On en a parlé, c'est-à-dire on a parlé en fait de la première partie d'adjectifs qualificatifs. Ce soir, on va parler en fait de... Je vais, voilà, juste catégoriser en fait pour vous en fait. Mais j'ai pas donné des exemples de deuxième partie, c'est-à-dire des adjectifs non qualificatifs. Et du coup, ce soir, ça va être cette leçon, on va en parler. Et du coup, je vais donner quelques exemples de chaque catégorie, sous-catégorie en fait d'adjectifs. Et ça va être intéressant. Et on va attendre encore quelques minutes. Voilà, il y a une personne qui arrive ici. Je vais perdre ça. Comme ça. Voilà, comme vous le voyez. Attends. Ah oui, c'est trop. Attends. Ah ben. Ah, c'est normal, d'accord. J'étais étonné. Pourquoi c'était pas visible? Je pensais qu'il y a des périones, des fantômes, mais non, il n'y a pas de fantômes. Donc, il n'y a pas de période, il n'y a pas de fantôme dans le live, tout va bien. Wa alaykoum salam, bonsoir bonsoir à tout le monde. C'est les ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc le live, donc ce soir aussi c'est la deuxième partie comme j'ai dit hier. Ça va pas être trop long. Et du coup, on va parler de cette partie-là, des adjectifs non qualificatifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des adjectifs ghairi kaifi ou ghairi tawsifi. Hier, on a parlé de cette partie-là. Et ce soir, on va parler de l'autre partie. D'accord? Bonsoir, John. Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Et que vous avez passé une bonne journée lundi, qui était une journée congé, un jour congé. Férié, pardon. Pas congé, congé. Férié. Férié, ça veut dire l'orsati. Et du coup, qui était la journée de Pâques. Ouais, les fêtes de Pâques en France. C'est partout un peu. En anglais, c'est Easter. Easter holiday. Easter holiday, oui, holiday. Bonsoir. Bonsoir Hachimi Saheb, c'est de Kola Hassemi. Fermez le commentaire. Oui, j'ai pas encore commencé le cours, donc je vais commencer bientôt. Après, je ferme les commentaires. Bachir Saheb, bonsoir, s'il vous plaît. Oui, Bachir, je vais bloquer les commentaires, mais juste en 1 ou 2 minutes. On attend encore quelques personnes. Mais ce soir, ça va pas être lent, comme je le dis, d'accord? Donc, on va aller doucement, mais apprendre quelque chose de concret. Et petit à petit, on va couper le live rapidement ce soir. Comme ça, vous allez vous faire... voilà, vous allez dormir, vous allez vous relaxer pour demain, parce que je suis sûr que beaucoup de parmi vous, ils vont aller, je sais pas, à l'école, formation, université, ou je sais pas, même au truc là, au travail, quoi, surtout. Donc, voilà. On commence. Je vais bloquer les commentaires. Si vous êtes d'accord, sûrement vous êtes d'accord, je pense que c'est mieux. Hop, commentaire bloqué. Je vais trouver l'option le plus rapide parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus rapide qu'on peut trouver pour vite bloquer les commentaires. Mais pour le moment, comme je suis un peu nouveau, on fait sur TikTok, etc. Et que je suis pas très comme les garçons d'aujourd'hui qui connaissent en fait toutes les choses, là, toutes les options. Je suis un peu, vous voyez, haché, je suis
un grand-papa maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai passé aussi un peu mon âge. Donc, voilà. Donc, vous pouvez prendre vos cahiers. Et plus, de toute façon, les commentaires sont déjà bloqués. Prenez votre cahier. Prenez votre cahier, prenez un stylo. Et du coup, après, stylo, qu'est-ce que vous allez faire? Et du coup, le téléphone, vous mettez devant. Et on va aller doucement, étape par étape. Et on va tout apprendre. Ok? Alors, donc vous le voyez ici. لکه څرنګه په پښتو کې درس تشریح کوم چې هغه کسان چې نه پوهېږي نو هغه به هم سم پرې پوه شي. لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ په تخته کې مو لیکلي دي چې صفات بیا هم یو تعریف کوم. هغه کسان چې پرون په درس کې نه وو هغه کلمه ده چې د نوم توصیف کوي، یعنی د نوم صفت کوي، د نوم غورې کوي په وطني اصطلاح. صحیح چې نوم ښه ده یا اسم احمد میز چوکۍ ده ښه دي ښکلي دي بد دي د کار دي که د کار نه. او دا مو ویلي وو چې صفت څه دی؟ صفت د اسم تابع دی یا د اسم غلام دی په اصطلاح. که اسم مذکر وي نو صفت به مذکر وي، که اسم مؤنث وي صفت هم باید مؤنث وي، که اسم مذکر وي که اسم مفرد وي صفت هم باید مفرد وي، که اسم جمع وي نو صفت هم باید جمع وي. پرون موږ د دوه په باره کې وویلې ده. دا درس که چا لیدلی که چا نه وي لیدلی د صفت لومړۍ برخه چې پرون موږ د درس ورکړی دی نو کولی شي چې یوټیوب ته ورشي. ما دا ویډیو په یوټیوب کې اچولې ده. دغه ما هغه لرې کړل د یوټیوب شیان د کیو آر کوډونه دا شیان ما لرې کړل ځکه چې دا هغه یې نه مني لکه چې د ټیک ټاک یې نه مني دا شیان که نه وایي اعلانات کې یوټیوب او دو شیان ته دوی خو هغه تقابل لري په اصطلاح که نه. نو خبره دا ده چې دغه درس هم ویلی دی تر دې ځای پورې ویلی و. دو هم نومونه م لیکلي دي یعنی د توصیفي صفتونو یا کیفیتي صفتونو د دو هغه م لیکلی دی. درس مې ویلی هغه هم ویلي وو چې په څو برخو ویشل شوی دی؟ په دوو برخو. په دم پرون ویلی دی. صحیح یوه برخه چې ده یوه چې ده اتریبیو م ورته ویلې هغه چې اتریبیو م ورته ویلې زه اوس که نه او بل ته م چې وی اپیتت م ورته ویلې اپیتت. دا اشته ورو ورو مخکې ځو. قلم کتابچې راواخلئ. دا شی چې مو لیکلي کولی شئ چېرته یې رسم کوئ. صحیح ده په خپله کتابچه کومه ورقه کې یې رسم کوئ. دا اشته اپیتت. اپیتت هم ویلي وو. صحیح ده چې اپیتت هغه کلمه ده کله چې اسم او صفت څنګ پر څنګ راشي. او اتریبیو هم داسې ویلی وو چې اسم د اسم او د صفت پر مال دلته یو بل شی راځي. صحیح ده یو بل شی راشي. هغه شی څه دی؟ هغه فعلونه مو ویلي وو چې ما درته وویل چې اتر ده یا نه پوهېږم سامبلې ده یا اپاریتر ده یا دا. صحیح ده د دو په منځ کې شی راشي فعل راشي. نو دو ته هم دغه دوه رقم حالت ویلي وو. او مثال هم ورکړی و پرون. خبره نه ده که تکراري م شي کیدای شي ځینو کسانو ته تکراري وي. لنډ مثال به ورکړو. مثلا وایي چې une grande جمله به داسې کارته ولیکم une grande maison. صحیح ده نو une grande maison نه دا به هغه ولیکو چې بیا به اوس ځینو ته به ووایي چې د جمله خو داسې اصلا نه لیکل کېږي که نه نو داسې لیکل کېږي une grande maison. صحیح ده نو دا اسم دی او دا صفت دی. اسم مؤنث دی صفت هم باید مؤنث شي ځکه صفت دایم د اسم تابع دی. صحیح نو خبره دلته دا ده چې دغه دواړه یو د بل سره سریښ راغلي دي صفت او اسم. صحیح صفت او اسم څنګه راغلي؟ یو د بل سره سریښ راغلي. او په دوبل کې مې ویلی که نه اتریبیو کې چې په دې کې صفت او ترمنځ یو بل شی راځي یعنی صفت او اسم یو د بل سره سریښ په سریښ نه لیکل کېږي لکه دلته چې سریښ په سریښ ولیکل شول. په هغو کې څنګه لیکل کېږي؟ په هغو کې به یوه بله جمله درته ووایم چې پرې پوه شئ لکه il semble magnifique. صحیح il semble magnifique که نه نو سامبله یو فعل دی ښکارېدلو ته وایي. نو ایل چې دی ګوره دا اسم دی که نه اما څه رقم اسم دی؟ اصلا دا اسم دی هغه کس. ښه زه به
دا بیخي درته لرې کړم اگر چې بیا پکې ورک نه شي که نه اگر چې دا ام دی فاعلي ضمیر دی دغه صفت مانیفیک دی د صفت کوي دي ایل صفت کوي سي خو زه به یو بل اسم درته ولیکم چې بیخي مثلا یو بل درته لیکم احمد semble heureux صحیح احمد semble heureux احمد اسم دی او دا چې دی دا صفت دی صحیح نو په منځ کې چې راغی فعل راغی صحیح نو دوی ته دغه دوهم حالت وایي صحیح چې احمد خوښ دی خوشحاله دی که نه نو تر منځ یې د سامبلې فعل راغی نو دوی ته ترغیب وایي دا هم پرون وویلې او مثالونه هم ورکړل صحیح اوس به صرف ورشو دغو نورو مثالونو ته به زر زر ووایي چې دوهم یعنې دغه توصیفي دی که نه دغه هغو صفت چې دی د دوهمت صفت کوي یعنې کیفیت څرنګوالی بیانوي نو د په خاطر احمد ګوره دلته مذکر دی دا هم باید مذکر شي که دلته مثلا نه پوهېږم یو نوم به واخلو فرانسوی به واخلو مثلا ژان صحیح ژان سامبل heureux heureux نه لیکل کېږي باید مؤنث کړئ صحیح ده heureuse یې ولیکئ صحیح نو یعنی که اسم مؤنث و صفت هم باید مؤنث شي اما دا چې دی دو ته ضمیمه‌یي یا هغه وایي دوهم حالت دغو توصیفي صفت وایي چې دوه رقمه جمله سازي جوړېږي چې د صفت د اسم او صفت ترمنځ یو فعل یو بل شی سره وصل هغه دي ترمنځ راغلی دي صحیح ده نو دغو ته اتریبیو وایي او دو ته اپیتت دو ته وایي چې څنګ په څنګ راشي دغه مثال مې درکړ ښه ډېر ښه دغه ټول موږ وویلې دا پرون دا تکرار دی یو رقم لنډه تکرار دی ځینې کسان ته کیسه اوس دغو ته راځو د نورو صفتو ته غیر کیفیتي یعنی داسې صفتونه غیر کیفیتي څه معنا لري داسې صفت چې صفت نه کوي مقصد یو شی بیانوي یو شی تشخیصوي چې اوس به تاسو دلته وګورئ مثالونه صحیح ده ښه لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې په دغه صفتونو کې په دې کې صحیح تقریبا حد اقل څو دانې څلور یعنی تقریبا اووه ډولونه دا لري اووه فرعي ډولونه لري صحیح ده یعنی غیر توصیفي او غیر کیفي درې اووه ډولونه لري ډولونه مو پرون ویلي وو اوس د هر یو مثال ورکوو او وایو یې صحیح ده دا دلته لیکو صحیح یعنی دا خو مې وویلې دا خلاص شو صحیح دا به بیخي لرې کړو حتی صحیح ده بیخي به یې لرې کړو چې دغه ګډوډ نه شي فکر هم پکې دا مو ویلې اوس غیر توصیفي کې وایو چې څو مثالونه دي لومړی دی لومړی صحیح ده بیخي شمېرې به ورکړو صحیح یعنی د دو فرعي ډوله د غیر توصیفي یو ډول دی صحیح ده مثلا ورته وایي اول démonstratif ورته وایي صحیح démonstratif صحیح les adjectifs که جمع ولی که اسم یا صفت چه دی adjectif démonstratif صحیح ده démonstratif ښودونکي ته وایي په نښه کوونکي ته وایي ښه نمایش اچوونکي ته وایي چې یو شی نمایش کوي ښایي یې صحیح هغه چې دي دغه نمایشي چې دي په اصطلاح به وایي نمایشي صحیح نمایشي صفت چې دی ښکاري درته و نمایشي صفت چې دی محترمینو نو هغه چې دی هغه په فرانسوي ژبه کې هم مذکر لري هم مؤنث لري فکر وکړئ همدغه صفت دی داسې به راوړو دلته دا چې دی مذکر به ولیکو هم مذکر حالت لري دلته به مذکر ولیکو سو یا ست دا مذکر حالت دی او ست چې دی دا مؤنث حالت دی سو او ست دواړه یوه معنا لري خو تشکیل یې فرق لري صحیح یعنی ست چې دی په دواړه مذکر دي اما سو د هغو اسماء مخ کې استعمالیږي چې په بېغږه تورې شروع شوي مثال وروسته درته وایم او ست د هغو مذکر و اسماء تر مخ استعمالیږي مذکر وګورئ صحیح ده د دواړه مذکر دي مذکر اسماء تر مخ استعمالیږي چې یا په غږ لرونکي اش باندې خط شروع شوی وي د راتلونکی اسم چې دلته استعمالوئ او یا په غږ لرونکي تورو لکه او نه پوهېږم ای او په دو باندې ختم شوي وي شروع شوي وي یعنی دونه چې اسم وروسته راځي که په یا په غږ لرونکي تورو شروع شوی وي او یا په اش یا بېغږه اش باندې نو په دو صورت کې تاسو څه کوئ ست استعمالوئ اما مذکر باید وي مثال به یې ووایو ښه ډېر ښه بیا هم راځو پرون هم کیفیتي صفتونه وویل صفت په دوه ډوله دی یو توصیفي دی یو غیر توصیفي غیر توصیفي مې وویلې صحیح ده توصیفي مې پرون وویلې صحیح ده اوس راځو غیر توصیفي ته زموږ دا چې د دوهمه کټګوري صفت یو په دوه ډوله دی بل په دلته به ولیکو کالیفیکاتیو صحیح
یا چې لیکونه په اساس تاسو په پوه شو کسان چې پرون په درس کې وکړو بیا هم زه تکرار وایم د صفات لومړی برخه مو په یوټیوب کې اچولې ده کولای شئ هلته ورشئ ښه دا شو نو د دیمونستراتیو یا نمایشي صفتونو یا څرنګ د نښه کوونکو ضمیرونو که نه نښه کوونکو ضمیرونو اوس په معنا به اصلي پوه شئ په مثالو کې هغه چې لري دوه حالت لري مذکر لري ست دغه صحیح دغه اما د شنه د مؤنث اسم نه مخکې استعمالیږي مؤنث نه مخکې او دا چې دی دا هم دغه معنا لري صحیح دغه اما د چوشو کوم اسم نه مخکې استعمالیږي مذکر اما مذکر څه رقم مذکر مفرد صحیح مذکر مفرد ښکاري درته او دغه هم ورسره ولیکئ چې د مؤنث مفرد مخې ته ایښودل کېږي صحیح دا دی یعنی که په پښتو کې ترجمه کوئ که نه عین شی ده دغه ست سو او ست دغه معنا لري او ست چې دی هم دغه معنا لري اما ست چې دی د مؤنث مفرد اسم څخه مخکې استعمالیږي او سو او ست چې دی دغه رقم ست د یوه ت سره نو دا هم دغه معنا لري اما د مذکر مفرد اسم څخه مخکې استعمالیږي صحیح ده دا یوه خبره شوه کولی شئ یعنې دغه شی تاسو خپلو کتابچو کې دا بس ولیکئ دا اوس چې ما درته لیکلي صحیح ښه او دا خو پوهېږئ چې دا یې چوشو برخه ده دغو ته صحیح یعنی نمایشي ضمیرونه په دغو رقم دي دا نمایشي اوس مثال کې چې بیا پوه شئ پرې پوه بشئ صحیح نمایشي ښه د دو دواړو جمع څه شی ده د دو دواړو جمع چې ده که د مذکر ده که د مؤنث ده که د مذکر صحیح ده د دو دواړو جمع څه ده سه ده سه دا هم دغه معنا لري دغه ده سه معنای څه ده دغه اما د مذکر او مؤنث جمع اسم څخه مخکې صحیح ده د مذکر او مؤنث جمع اسم څخه مخکې سه استعمالیږي د اس نه تلفظ کیږي صحیح ده که لیکلي وي ولیکئ پې پوه شوي وئ اوس به یې مثالو ته ورشو صحیح کولی شئ دا په د خپله کتابچه کې چې مخ ته کې ایښي وي هغو کې دغه ولیکئ یا په بل شي عکس واخلئ دلته یې د څانګې سره کېږدئ بیا هغو ته ګورئ که نه دا اوس یې ولیکئ دا په ورقو کې په کتابچه کې همدې ته بیا ګورئ او مثالونه به یې زه اوس ځکه دا ړنګوم په خطر کې خو ځای نشته زه به یې ړنګېږم که نه نو بیا مثالونه د هر ورکوم د سو د ست او د ست مؤنث او د سه د ټول مثالونه به ورکړو چې پې پوه شئ بیا ځو بل حالات ته ځو صحیح ده نو فکر کوم چې ټول ولیکل زه به ته پنځو حساب وکړم یو دوه درې څلور پنځه ړنګ اوس یې مثالونه ووایو صحیح ده زه به د تخته ټوله ړنګه کمې سره به یو رقم درته ولیکم چې ښه موږ خو که نه بیا هم درته وایم صفات هم ولیکه چې په دوو ډوله دی صحیح یو کیفیتي دی کیفیتي یا توصیفي کیفیتي او بل چې دی غیر کیفیتي صحیح کیفیتي صحیح دا خو دا شوه صحیح کیفیتي م پرون ووی غیر کیفیتي اول مو ویل دا دی خلاص شو دیمونستراتیو څنګه شو هغه اصلي تشریح خلاص شو دیمونستراتیو یعنی نمایشی صفت صحیح نمایشی یو شی په نمایش کې ځای که یا مکانی هم ورته ویلی شي نمایشي صفت صحیح دغه مې دغه درته وویل ټول چې سو دی او ست دی او ست مؤنث دی او سه یې جمع ده راځئ په هغو کې اوس مثالونه ووایو صحیح ده په اول کې په هغه کې به ووایو په سو کې به ووایو صحیح ده سو garçon et intelligent intelligent دا اوس د جملې نه فکر نه مې را جوړه کړه یعنې هر څه ته جوړولی شئ سو garçon et intelligent د نورو سره یې کار نه لرو چې انتلیجان خو همدغه د وخت هم وي چې انتلیجان یو صفت دی د garçon تعریف کوي او ته منځ یې راغلی بره د وخت هغه ماغه اتخیبي مې چې درته وویل دا جمله کې هغه هم راځي که نه دا هم د موږ کیفیتي دی چې د
انټيليجنت د غارسون کیفیت کوي دا خو هغه مخکې درس وین یعنی جمله جوړه کوي په کې مطابقت کوي نو خبره دا ده چې ایمګه هدف او اوس په دې کې دنه دی چې د غیر کیفیت په اړه خبرې کوم ځکه په دوه جمله کې تاسو فکر کوئ ایمګه دوه صفاتونه دي یو سو دی او بل غارسون انټيليجنت دی او دا سو هم د غارسون صفات کوي چې صفات دی او انټيليجنت هم د غارسون صفات کوي سو صفات نه کوي سو فقط ځای کوي او انټيليجنت صفات کوي ځکه دوته د سو ته غیر کیفیتي او غیر توصیفي صفات وي او دوته توصیفي صفات وي چې دوهمه برخه ده چې یعنی د اسم او د هغه په منځ کې فعل راغلی دی فاصله اتریبیو چې وخت مو ویل ښه ډېر ښه دوه صفاتونه دي غو صفات اوس نه بیا هم ته ایمګه اصلا هدف وزلته په دغه دیمونستراتیو صفات کې دی نمایشي کې سیده نو د وخت مو ویل کنه چې سو چې دی مذکر مفرد دی چې دی مذکر مفرد نو د دوه خاطر دلته کومه مهمه خبره چې ده تاسو به هر وخت بیا هم درته اسم پر وخت کې پاچا دی د اکور یا د توافق یا د مؤنث مذکر لپاره اسم چې دی پاچا دی دا نور صفات کیفیتی صفاتونه دي که غیر کیفیتی صفاتونه دي د غلامان دي نو دلته خبره موږ چې ده په سو کې ده سو ولې مذکر مفرد دي کله دی مذکر مفرد ولې کله دی ځکه لیکل دی چې په فرانسوي ژبه کې دغه نوم چې دی د غارسون چې دی مذکر مفرد دی چې دی جمع نه دی مفرد یو د اسم درغلی او مذکر دی دوته په فرانسوي کې څه وایي نوم ماسکولین نو ماسکولین یا مخفف چې کله کله ورته لیکي هغه ته داسې ورته لیکي ان ام هم ورته لیکي ان ام په ډکشنری کې کدا سیم لیده ان ام یعنی تاسو نو ماسکولین دی او که داسې لیده ان اف یعنی تاسو نوم چې دی دونه پوهه چې فیمینا دی نو د موږ نوم چې دی ان ام دی یعنی نو ماسکولین دی غارسون ماسکولین دی نو موږ دا هم باید ماسکولین چې سو نمایشی یا مکانی چې ځای خی یعنی دغه کنه نمایش خی بنخه کوي دوته نخه کوون کې دیمونستراتیو ادجکتیو د یعنی پنخون کوي یا نمایشی صفات ورته وایي هغه اصطلاح خپل تاسو په دری پښتو کولای شئ ورته استعمال کړئ دا یو خبره شو او بل خبره دا چې دا نوم څنګه شو مذکر که دا خو یو په مذکر کې د جمله جوړه کړه راځي اوس مؤنث هم دغه جمله جوړه کو دا به تاسو حتما په کتابچو کې لیکلي وي اوس به مؤنث جوړ کو مثلا وایي چې cette fille est belle صحیح cette fille est belle دغه نجلۍ ښکلې ده صحیح ده بیا هم عین صفات دی په دلته دوه صفتونه راغلي دي یو کیفیتي صفت راغلی چې بل دی او بل غیر کیفیتی یعنی د کومه برخه ده غیر کومه فرعي برخه ده د غیر کیفیتی نمایشی حالت دی نو په دوه کې ست راغلی دی او دلته بل راغلی ګورئ فی چې دا نجلۍ دا مؤنث نوم دی صحیح مؤنث مفرد نو که دا صفت دی که غیر کیفیتی صفت دی یا نمایشی چې دلته راغلی دی خصوصا غیر کیفیتی او که کیفیتی صفت دی دواړه باید مؤنث مفرد وي نو دلته د فی نه چې اسم دی کنه اسم چې دی دا اسم یا نوم دی او دا چې دی دا هم مؤنث مفرد دی او چې دی صفت دی صفت او دا چې دی دا هم مؤنث مفرد مې د وخت ته ولیکل چې مؤنث دا دی کنه او مفرد دا دی جمع مې درته لیکلی و او دا چې دی صفت دی صفت او دا چې دی دا فعل دی چې دی فعل د فعل گردان دی نو جمله که داس ترکیب یا انالایز کړئ په اصطلاح یا تحلیل کړئ زموږ په جمله کې دوه صفتونه راغلي دوه مختلف رقم صفتونه یو مؤنث یو غیر کیفیتی صفت یعنی د نجلۍ کیفیت نه کوي چې ښکلې ده ښکلې نه ده نرۍ ده چاغه ده څرګنده کنه دغه صفت نه کوي فقط ځای په نه کوي دوی ته غیر کیفیتی وایي غیر توصیفي صفت ځکه ورته وایي او دا بل یعنی ښکلې نو ښکلې چې ده نو دوی صفت کوي څرنګوالی ښیي یعنی هغه کیفیت یې ښیي نو دوی ته کیفیتي صفت وایي نو خبره مې خلاصه اصلا په دغه ست کې ده صحیح ست چې دی د غیر کیفیتي صفتونو یا د ادجکتیف نون کالیفیکاتیف د دوه لومړی برخه ده چې دیمونستراتیو ورته وایي او دا پکې ولیکه فی نجلۍ مؤنث مفرد اسم دی نو ست هم باید مؤنث شي صحیح دغه صحیح ده راځو آخري په دغه
د demonstrativ په برخه کې د نمایشي صفتونو په برخه کې جمع به وایو کولای شي چې وایي چې c'est filles sont ces filles travaillent. صحیح ces filles travaillent. دغه اس ورته راغلی اس او اس دا مې چې ویلې د مذکر او مفرد اسمونو جمع اسمونو مخکې راځي د مذکر او مؤنث اسمونو د جمع اسمونو څخه راځي مخکې راځي. و دلته ګوره دا چې د اسم چې د اصلي رشته د فی چې د وویل چې مؤنث دی کنه انجلۍ نو کولای شي په دې ځای کې وایي چې انجلۍ چې هغه ده مؤنث ده په مؤنث کې په جمع کې د دغه demonstrativ adjectif demonstrativ یا نمایشي صفت په مؤنث او په جمع کې په مؤنث او مذکر کې وبخي فرق نشته دواړو ته سي استعمالېږي کنه عین جمله دلته هم داسې ویلی شي چې سي garçon سي سي garçon travaille سي سي garçon travaille کنه عیني دا garçon چې دی په اصل کې چې دی مذکر اسم دی فی چې دی مؤنث اسم دی نو دواړو ته یو شی استعمال شول سي یعنی په مذکر مفرد کې جمع کې فرق نه لري دغه نمایشي صفتونه سي نو نمایشي بیا هم درته وایم چې یو شی په نښه کوي ځای ښیي سي یعنی دغه نجونې کار کوي دغه هلکان کار کوي سي فی travaille سي garçon travaille سي دغه نجونې travaille نو په دوی کې دواړه کې فرق نشته او دلته دغه جمع حالت هم د سو او ست جمع حالت هم ځکه ورته لیکلی دی صحیح ده چې څه شی دی نجلۍ چې ده جمع کې ده او دلته garçon هم اس دی جمع کې ده ښه یو بل شی نږدې د مانو هېر شوي و په همدغه ځای کې یو بل هم درته ویلی که نه چې ست دی دغه درته مې چې هغه دغه رقم ست چې دی دا هم مذکر دی صحیح ګورئ مذکر مفرد موږ ویلي چې یو سو دی بل ست دی صحیح دواړه دغه معنا لري او سو د هغو اسمونو نه مخکې شروع استعمالیږي هغو مذکر او اسمونو نه مخکې استعمالیږي چې په بېغږه تورې شروع شوي لکه garçon چې دی په بېغږه تورې شروع دی نجلۍ چې ده په اف یعنی بېغږه توره شروع دی صحیح ده اگر چې د مؤنث ده صحیح یعنې نور مثالونه هم داسې جوړولی شي د مذکر کې صحیح او ست چې دی د مذکرو مفردو هغو اسمونو تر مخ دغه ست درته کوم د یوې ت سره استعمالیږي چې هغوی یا په اش باندې شروع شوي وي او یا په غږ لرونکي تورې لکه ا ای او کنه دو شیانو باندې شروع شوي راځئ د دو مثال هم یې ورکړو ښه زه یې تاسو نه هیله کوم که چېرته هم دا لیکلي وي نو ولیکئ زر زر خط یاداشت کړئ چې مخکې ځو پکې څه ده دا به فقط هغه برسېره کیدای شي دا هم لیکلي وي دا اعلان به 2 دقیقې نور هم پرېږدم دغه به لرې کړم او demonstrativ مې هم لرې کړه خو خیر پښتو به پرېږدو درې به پرېږدو دا شو صحیح ده په نمایشي صفتونو کې موږ درته وایي چې بل څو دی سو ست دی صحیح ست هم مذکر مفرد نمایشي یا demonstrativ adjectiv دی صحیح ده اما یې څه شي دپاره استعمالیږي دی وویلی چې هغه کلمې هغه اسمونه هغه مفرد مذکر اسمونه چې په څه شي باندې یا په اش باندې شروع وي او یا په بېغږه تورو په اش باندې مثلا تاسو ویلی شئ که نه cet homme travaille به ولیکو ځکه بل شی اوس فعلا فکر ته نه راځي cet homme travaille صحیح نو دلته ولې سو نه ده ورته استعمال کړی ولې مې نه دي چې سو ام ځکه موږ ویلي چې سو د مذکر مفرد اسم څخه استعمالیږي او چې دی مذکر چې دی مذکر مفرد دی صحیح مذکر مفرد صحیح اما د څه شی شروع شوی دی د اش سره هم توری دی بېغږه دی غږ نه لري نو د دو په خاطر قاعده دا ده چې هغه اسم مفرد او مذکر اسمونه هغه مفرد مذکر اسمونه چې په اش باندې ختم وي که نه مذکر ده ګوره دو ته فکر وي مذکر که مؤنث وي بیا خو ست د اعلان دا استعمالیږي که مذکر مفرد وي نو سو نه ورته استعمالوئ که چېرته په اش شروع وي نو ست ورته استعمالوئ دغه رقم ست صحیح ده دو ته فکر وي د دغو ست سره فرق دی چې دلته یوه بله ت اوم شته د مؤنث دی
او دغه د مذکر اسم مخکې چې استعمالیږي مذکر مفرد اسم هغه د یوې تی سره دی صحیح ده. نو ست وایي داسې نه شي ویلی چې څه صحیح دا غلطه ده ځکه قاعده ده چې مفرد مذکر اسم په چی باندې شروع شوی په اش بغیر اش باندې شروع شوی دی صحیح ډېر ښه دا شوه. او د بل مثال به یې ورکو هغه چې یو کلمه یو اسم د څه شروع شوی وي د څه ورته وایي د غږ لرونکي توري سره شروع شوی وي. نو مثلا مثال به جوړ کړو ست armoire الماری ته وایي et beau ست armoire et beau armoire الماری ته وایي صحیح ده. او armoire چې دی مذکر اسم دی ان armoire ورته وایي مذکر مفرد دی صحیح. اما د څه شروع شوی دی د غږ لرونکي توري سره. نو دو ته هم تاسو سو نشئ استعمالولی باید دغه ست ورته استعمال کړئ د مذکر مفرد و هم حالت صحیح د وخت دا ولیکه دا باید. نو ست armoire دغه الماری ای بو ښکلی ده صحیح. دلته بو هم مذکر لیکلی ځکه چې armoire زموږ اسم مذکر دی دغه شوه زموږ نمایشي هغه ته که لیکلي بس ولیکئ یا بس ځو مخکې زر به د نورو بیا څه ووایو. ښه د غیر کیفیتي صفتونو لومړی برخه مو وویې اوس دوهمې برخې ته ورځو صحیح. فرعي برخې دي صحیح ده فرعي کټګورۍ دي په اصطلاح صحیح. ښه ورځو بلې ته سوالیه ته ورځو صحیح. سوالیه سوالی یا پرسشي صفات صحیح. سوالی یا پوښتنیز ورته وایي سوالی پرسشي صفات صحیح. یا دو ته چی وایي انتروگاتیف انتروگاتیف صحیح. انتروگاتیف یعنی پوښتنې چې کوي که نه. مثلا وایي انتروگاتیف چې دی دا هم مذکر مؤنث لري صحیح مذکر مؤنث دا ولیکئ همداسې دا اوس چې زه لیکم ورته غوږم شئ. مذکر چې دی مذکر کل دی صحیح ده مذکر مفرد او مذکر مؤنث مفرد چی دی کل دی صحیح کل. او د دو مذکر مفرد جمع چی ده یو اس ورکوئ صحیح کل. او د دې جمع چی ده د مؤنث چی ده د هغوم یو اس ورکوئ صحیح. ګورئ دا څه معنا لري کل کوم معنا ورکوي په پښتو کې یا کدام ده په هغه کې کدام یا کوم صحیح. نو دا چه دی کل کوم یعنی چه دی مذکر مفرد دی صحیح مذکر مفرد. او دا چه دی کل دی ال سره او او سره دا مؤنث مفرد صحیح. او د دو جمع چه ده یو اس فقط ورکوي دا چه شو جمع مذکر چه مذکر جمع او دا چه شو مؤنث جمع صحیح. دغه دي دا شول د موږ سوالي هغه صفتونه کنه. نو خبره په دې کې داسې ده چې کله چې تاسو جمله پې جوړوئ نو کوم ته وایي معنی چی ده کوم دلته به درته ولیکم کوم یا کدام صحیح کدام. مثلا تاسو وایئ چې که چیرته بیا هم د تاسو اسم مذکر و کنه نو مذکر به یې مخکې استعمالوئ د اسم نه کوم که چې کوم هلک کوم یا څو هم معنی کېږي صحیح. خو څو هم معنی کېږي خو دلته کوم هم معنی کېږي په هغه کې اوس په جملو کې به فرق لري پښتو ته کله چې ترجمه کوئ. نو خبره دا ده چې که نه هر څه سم دي په لایف کې سم دي اوکې. اوس په جمله پکې جوړه کړو مثلا دې ته جوړوو صحیح دې مثلا یوه جمله په جوړه کړو بیا وګورو چې دی کل heure est-il quelle heure est-il څه بجې دي صحیح یعنی کوم وخت دی وخت کوم دی وخت چی دی صحیح. نو دا وخت چی دی دا مؤنث مفرد دی یو اسم دی صحیح چی دی اسم نوم دی.
مؤنث مفرد دی یو کنه یو ورته وایي ساعت ته وایي صحیح معنی ساعت دی دا یعنی ساعت څو دی نو دا چې مؤنث مفرد شو د تاسو انتروگاتیو یا ادجکتیو انتروگاتیو یا سوالی صفت با هم څنګه وي تاسو هغه هم باید مؤنث مفرد وي کنه نو مؤنث مفرد کوم یو دی دغه دی کنه مؤنث مفرد کل دی نو دلته کل باید ورته استعمال شي نو وایو چې کل چې دی دا موږ چې دی سوالی ورته وایو یا پوښتنیزم زه ورته وایم یا پرسشي صفت صحیح سوالی صفت صحیح صفت اما کوم حالت کې راغلی دی مؤنث مفرد حالت کې ځکه چې موږ ویل دي چې صفت که هر رقم صفت وي دائم د اسم غلام دی د اسم تابع دی صحیح ده نو دا ګورئ دا مهمه مسلې دي ورته غوږ شه که بیا مو زده نشو بیا کولی شئ زه دا ویډیو یوټیوب کې ماچوم او بیا کولی شئ یوټیوب ته ورشئ یا مثلا د سبا د تېرې ورځ لومړۍ برخه د صفت هم چې ویل هغه هم په یوټیوب کې ویډیو شته ده او نورې به هم په یوټیوب کې واچوو دا به هم بیا په یوټیوب کې واچوم بیا ورته غوږ شئ سره که وایي هغه کسان چې مثلا اوس کېدای شي صحیح ورته متوجه نه وي یا په کار کې وي یا بل چېرته وي اګر شي رخصتي ده خو په هر صورت سبا ته هم کولی شي دا وګورئ نو دا شو موږ ده نو همدارنګه دا خو فعل دی ایتیل که نه نو خبره څه شوه خبره دا ده چې که چېرته نور مثالونه زه ضرور نه ګڼم چې درته دارې کړم پوهېږئ کې مثلا دلته اسم مؤنث دی که چېرته جمع مذکر و صحیح نو دا به هم باید جمع مذکر وي مخکې د صفت صحیح ده صفت کل باید جمع مذکر جمع وي فقط هر وخت باید اسم ته وګورئ که اسم مذکر و صفت هم مذکر دی که اسم جمع و صفت هم باید جمع شي او تاسو خو جمع و مذکر د پوه شوئ چې کل مفرد مذکر دی کل د اس سره مذکر جمع دی کل د دوه الو سره بدون د اس نه مؤنث مفرد دی او کل د اس سره او د دوه الو سره او د اس سره دا مؤنث جمع ده نور مثالونه درکړم یا مثال کفایت کوي یا نور ته تاسو کله کولی شئ خپله ولولئ خپله هم جوړ کړئ صحیح ده ځو بل بخش ته دوهمه برخه مې وي انتروگاتیو یا سوالی دا صفت مو وي د غیر کیفیتي صفتونو صحیح ده اوس ځو چې ته بل ته ورځو دغه کې به همدغه رقم یو مثالونه ورکړو او پر مخ به پکې لاړ شو صحیح ده ډېر ښه راځو بل ته ورځو بل ته ښه هغو کې اته دا مو ګورئ دا بل چې دی ملکي صفات دی څه دي ملکي صفتونه صحیح ملکی صفت ته پوسیسیف وایي ملکی ته څه وایي پوسیسیف ادجکتیو خو پوهېږئ چې ادجکتیو صفت ته وایي پوسیسیف صحیح ملکی صفت دی ملکی صفت ما په دې باره کې درس ورکړی فکر کوم تر اوسه مې یوټیوب ته نه دی اچولی خو لایف هم په دې برخه کې درس ورکړی او بل د ټرانسفورنډي هم دغه ټیک ټاک صفحې ته بیا ورشئ دا درس چې خلاص شو د ټیک ټاک په سر کې برسېره ما د دغه خپل ټیک ټاک په سر کې د یوټیوب لینک هم اچولی دغو ته کولی شئ ورشئ او یوټیوب ته ورشئ یوټیوب کې ما د ملکي صفتونه ټول تشریح کړي دي صحیح ده هلته بل درس هم صحیح تشریح کړی ویډیو مې نشر کړی ده خو ملکي صفت به زه عمومي دلته بیا هم درته ملکي صفتونه کله چې په پښتو کې وایي که نه زما موټر صحیح زما موټر نو دغه زما چې دی د ملکي صفت دی چې موټر په تا پورې در تړي صحیح صفت یې کوي او په تا پورې در تړي ځکه چې ملکیت یې تا ملکیت یې ګڼي ځکه ملکي ورته وایي نو دا درس مو ویلي دي بیا یو ورځ که بله پیدا شو بیا پرې وغږیږو لپاره یو مسله د مهمې مسلې دي په یوه ورځ نه زده کړي که نه ټول زده نه شو خبره نه ده صحیح ده نو راځو اوس ملکي صفتونو ته ملکي صفتونه صحیح ملکي صفتونه هم مذکر لري هم مذکر لري هم مؤنث لري صحیح ملکي صفتونه مؤنث چی دي mon ton and son صحیح ده او د همدغو مؤنث چی دی ما ته تا دی او د سون سا دی صحیح او همدارنګه نورې چی دي votre صحیح votre دلته په مذکر کې هم votre ویل کېږي او دلته په مؤنث کې هم votre ویل کېږي صحیح او مذکر کې هم notre ویل کېږي زمونږ صحیح زمونږ او دلته په مؤنث کې هم notre ویل کېږي صحیح او بل شی چې راپاتې شول بل لغ دی لغ د هغوی صحیح ر دی ال یو ر او بل مؤنث ته هم همدغه استعمالیږي لغ صحیح ده دا یو شو او د دو ټولو جمع که ولیکئ که نه د دو ټولو جمع دلته به ولیکو مؤنث مفرد صحیح ده مؤنث مذکر مفرد صحیح
دا به ولیکو دا یوه دا به دلته داسې ولیکو دلته به یو بل خط ورته کش کړو داسې او جمع به کې ولیکو صحیح د دو جمع مذکر جمع صحیح دا به دلته ولیکو او مذکر مؤنث وبکئ دې خوا ته مؤنث دی مؤنث شی جمع دا به دې خوا ته ولیکو نو د ما چې دی صحیح ده د ما د دواړو یو رقم دی خو فرق ورته ورسوي ښه دا ښه صبر دا به لرې کړو ځکه دوی کې یو رقم راځي صحیح مذکر او جمع د ما او مې د دواړو جمع چې ده مې ده صحیح د دیم ده او د دیم ده صحیح او د تان مذکر او د تا مؤنث د دو جمع چې ده تی ده صحیح تی دا چې دی وبخښئ چې لږ ما د لاس لږ لرې دی د تختې نه او د سان او سی د سان او سا جمع چې ده سی ده صحیح سی صحیح ده او د ووتر د دواړو جمع چې ده چې ده و ده و او د نوتر او د نوتر چې دواړه یو رقم دي مذکر او مؤنث مفرد یې د جمع چې ده و ده صحیح و او د لغ او لغ چې دواړه مذکر مفرد او مؤنث مفرد ته یو ډول دي جمع چې ده فقط یو اس ورسوي اضافه کوئ دا شول دي موږ چې ملکي ضمیرونه که چیرې تاسو اسم مذکر و مذکر مفرد و نو دا یې مخکې استعمالوئ ټولو معنا چې ده که نه ټولو معنا چې ده ما چې ده زما ستا د هغه صحیح یا د هغې ستاسې زمونږ د هغوی که نه د هغوی نرانو یا ښځو د ټولو دغه یوه معنا ده که چیرې ته په فرانسوي کې وایي زما نو یا به ما استعمالوي یا ما که اسم د مذکر مفرد و نو ما به استعمالوي که اسم د فرانسوي کې مؤنث مفرد و نو ما به استعمالوي نور څه جادوګري په دې کې نشته صحیح ده او که چیرته جمع خبرې کولې مثلا اسم د تاسو جمع حالت کې راغلی و هغه که مؤنث و که مذکر و که مذکر و که مؤنث و بس جمع ته یې دواړو ته یو رقم مې لیکئ مثلا وایي مې لیوغ زما کتابونه صحیح مې لیوغ نو لیوغ که دلته مې لیوغ که نه دا یو بل یو بل به ووایي چې مې تابل مثلا صحیح مې تابل صحیح ده ګوره لیوغ چې دی مذکر دی او جمع کې راغلی مې ورته استعمال شوی تابل چې دی مؤنث دی په جمع کې راغلی مې یعنی جمع ته د دواړو د مذکر او مؤنث ټول یو رقم دي فرق نه لري صحیح ده دا یې ډېر ښه دی د یو مثال هم شو چې درته در مې کړ او زما په نظر که سکرین شاټ اخلی دا دې واخلی او ځای لیکئ دا ډېر هغه دي که نه دا دوه بله ډوله ده یعنې دریم ډول دی د غیر کیفیتي صفتونه ده صحیح ده زما ستا او داسې نور چې مذکر او مؤنث جمع او مذکر جمع دواړه یو رقم دي نو دا هم دا ولیکو صحیح ده مثال مې هم درکړه نور مخکې پکې نه څو مثالونه ډېر کولی شو راجوړ کړو بیا تمرین کارونه هم کوو داسې به راځي د متن به هم لیکو په هغو کې به تاسو به یې لولئ یا به زه به یې درته لولم او درته تشریح کوم به یې چې په دوی کې د ملکي ضمیر دی د فلانی دی دا شی دی بس تاسو دغه عمومي قاعدې زده کړئ وو صحیح ده دا شول د موږ ملکي ضمیرونه یعنی په غیر کیفیتي یا اجکتیو نان کالیفیکاتیو کې د هغو ملکي صفتونه یې موږ څه دی ملکي صفت دغه ملکي صفتونه دي مذکر او مؤنث او جمع او دا شان ځکه لري چې فرانسوي چې ده فرانسوي داسې ده لکه پښتو مذکر او مؤنث لري خلاصه داسې نه ده لکه انګلیسي چې یو شی ورته استعمال کړي لکه my your نه my your his or her yours ours our your our their یعنی داسې په انګلیسي کې نه ده که نه چې ټولو ته یو شی استعمال شي دلته هر شي ته فرانسوي ځکه فرانسوي داسې لکه پښتو او دری او فارسی داسې ده لکه انګلیسي صحیح ده نو د دې په خاطر د موږ دري زبانان چې دي که نه په افغانستان کې که نه عبدالله ټول عمر په پښتو کې هم تېر کړی په سیاست و شرف کې یا نور که نه بیا هم تا آخره غلطي پکې کوي په پښتو کې مذکر او مؤنث سره بادوي یو بلې خواته نور که نه داسې ده او د پښتانه چې د اکثره بیا که نه د دري زر زده کولی په دې شي چې بیا مؤنث او مذکر نه لري د دري ژبه که نه که مؤنث مذکر لرلی حتما به موږ هم پکې غلطېدلو اگر چې د لهجې نه سره یو بل سره پېژني چې کومه مورنۍ ژبه یې نه ده خو بیا هم مذکر او مؤنث نه لري دري او پښتو یې لري لکه فرانسوي صحیح ده ځو بل درس ته دا خو واخله سکرین شاټ یو دوه درې څلور پنځه
دا شو ملکی صفات درېمه کاتګوري خبره نه ده چې اول کومه کوي دوام کې مثلا دا یو فرعي برخه ده چې صفاتونه د غیر ملکی صفاتونه صحیح ده راځو بل درس ته بل ملکی صفات ته صحیح ده بل ملکی غیر کیفیتی یا غیر توصیفی صفات ته چې هغه څه دی هغه ته relatif وایي صحیح pronom ارتباطی صفات صحیح ارتباطی صفات با ارتباطی صفات په فرانسوي کې شوی pronom relatif صحیح په مفرد حالت کې به ولیکو ارتباطی صفات هم لکه څنګه چې موږ تاسو په ارتباطی دا معنا معلومي کې شي په جمله کې یو اسم ته د بل کلمې سره ارتباط ورکوي په جمله کې به اوس وروسته په پوه شئ مثلا موږ لرو په دوی کې هم مذکر او مؤنث لرو صحیح مذکر لرو او مؤنث لرو دا به عمومي داسې ولیکو ارتباطي ضمیر مثلا موږ لري لوکل لرو لوکل صحیح لوکل لرو بل موږ لرو چې لرو دیوکل لرو دیو سره لیکل کیږي دیوکل لرو او بل لرو اوکل لرو صحیح او کل دا مذکر چه دی مذکر مفرد دی صحیح ده او په عین شي کې دوته مؤنث مفرد هم لري چې هغه چه دی هغه ته مثلا فقط عین شي دی دغه ضمیرونه دغه د ارتیکل چې ورته وایي یا د تعریف حرف ورته تغییر کوي او مؤنث کی مثلا وایي چې وایي لاکل دلته به ولیکو دلته لاکل بل چی دی دو لاکل دو دا فاصله باید ورکړي لاکل دو لاکل دوه دانې ال دي او بل الاکل سی لا کل به پښتو کې د تاسو معنی لري تاسو عمومي ځکه چې ارتباطي ضمیر وس مذکر لري بل چی دی دا مذکر مفرد دی دا مذکر چی دی مذکر نه مؤنث مفرد معنی درته لوکل هغه چی معنی لري دیوکل لا هغه څخه چی صحیح اوکل هغه تا چی هغه تا یعنی لوکل هغه چی ورته ویل شي یا دیوکل لا هغه چی هغه تا عین شی هم دغه معنا لري فقط د شونه مخکې استعمالېږي د مؤنث اسم څخه مؤنث اسم ته استعمالېږي او دا مذکر ته استعمالېږي او د دو جمع شي دا د دو دغه مفرد شي د دغه جمع چې دا د لوکل چې دا عین شي دا فقط د ارتیکل ورته جمع کوي او په اخر کې اس ورکوي لیکل او د دو چې دا دکل او د بل څه شو دا اوکل او هم جمع د ایکس سره ده او کل کله چې درته سخت شي خو مقصد دته عمومي فکر وکړئ ضرور نه ده چې نن ټول زده کړئ صحیح ده دا د دوه څه شو د مذکر جمع شو صحیح جمع او که چیرته مؤنث جمع جوړوئ مؤنث جمع نو هغه دلته لیکم صحیح مؤنث جمع د لاکل په ځای جمع څه ده لیکل فقط دغه ارتیکل ورته جمع کوي ارتیکل مذکر او مؤنث د یو رقم ده لی ده لی کل د کل صحیح ده چی د کل دغه د ده د este کیده یوده او ده دبلو ال ده او ده este صحیح د کل او دا بله چې ده او کل صحیح چی ده او اس صحیح ده دا شول د موږ شی ارتباطي ضمیرونه د ګډوډي د شان ځکه ډېر دي پکې چې موږ بیا ما خبر ده چې فرانسوي کې اسم مذکر او مؤنث جمع مفرد ډېر مهم دي ښه ایدو به زه یو مثال درته وایم او پې پوه به شئ صحیح ده یو مثال به درته وایم او ټول یې نه درته وایم ځکه بیا ټول نور یو رقم دي صحیح یو مثال به راځئ چې جوړ کړو je parle
desquels به وایو je parle des étudiants auxquels j'enseigne. يعني مختلف جمله جوړولای شي سي ها ودلته موږ اصلي کلمه چې دا اسم دی سي او دلته دا صفات دی سره هم صفات ارتباطي صفات دی چې په یو جمله کې ته غوته یو بل خبره مرتبطه کوي ربط ورکوي اړیکه ورسره تړي یعنی په پښتو کې چې دا جمله تاسو ترجمه کوي دوی ویل کیږي je parle des étudiants زه د هغو محصلینو په اړه خبرې کوم چې هغوی ته درته مې چې هغوی ته اوکل به درته وي کنه هغوی ته دا جمع ده اوکل چې هغوی ته زه درس ورکوم صحیح ده اوکل j'enseigne صحیح نو خبره اصل دلته دا ده چې اوکل کې خبره ده چې ولم جمع استعمال که جمع خدا ده کنه جمع او بیا ولم مذکر حالت استعمال که ځکه چې موږ د جمع په اړه خبره کوو ځکه جمع ده اسم ورکړی او مذکر ذکر کوو چې دا ایتودیان دی یا صحیح ده ایتودیان یعنی مذکر دی موږ اسم مذکر دی او که جمع وای کنه که غوای څه ورته وای که محصلان وای یعنی جون بیا دلته باید او اس نیول وای صحیح بیا مې دلته دا څنګه کوو بیا ورته لیکل او کل دا رقم لیکل صحیح اما دا چې موږ اسم چی دی مذکر و یعنی مذکر دی بل جمع دی نو په خاطر مذکر جمع باید ورته استعمال شي او کل هی ایتودیان ډېر ښه په دې خو ورسېدی که نه د یو مثال کفایت کوي او نور ټول بیا تاسو خپله جوړولی شئ زه بیا هم 5 حساب کوم دیدم که سکرین شاټ اخلئ واخلئ او بیا به مخکې ځو دوه نور هم پاتې دي نور هم خبره ختمه کړې ده صحیح ده نور هم خبره ختمه کړې او فقط په یو آخري دوې خبرې نورې پاتې دي نوره نننی درس هم د دې راخلاص دی اگر چې 12 بجې شوې زه به حساب وکړم یو سکرین شاټ یې واخلئ که واخلئ یو دوه درې څلور پنځه والا دا یې موږ څه شو د غیر کیفیتي بله فرعي نوع چې ارتباطي صفت ورته وایي پرون نومونه اخیستي و نن مې مثالونه هم درکړل هغه درته مې وویلې چې کوم دي صحیح ده نو دا مې وویل راځئ یو بل ته ورشو اگر چې نور هم شته دي صفتونه زه نه غواړم هغو ته ورشم ځینې ندایه صفتونه لکه کوم څومره ښکلی کتاب مثلا کل لیور که نه دا هم ندایي دی صحیح کل لیور صحیح دا ندایي صفت دی کل لیور څومره ښکلی کتاب نو دا ندایي هغه دی صفت ورته وایي دلته عین لکه مخکې کل چې دی د هغو سره فرق نه کوي اما معنا کې بیا دلته تغییر راځي کله چې تاسو ندا کوئ یا غږ کوئ صحیح ده دا ندایي صفتونه چې مذکر مؤنث هم لري او هغه مو ویلې اگر چې مخکې مو ویلې خو په هم هغه دي هم سوالیه دي او هم سوالیات صفتونه دي هم ندایي صفتونه ورته وایي او بل غیر مشخص صفتونه هم شته غیر مشخص صفتونه لکه هغه نو مذکر و مؤنث نه لري تقریبا د تغییر وړ نه دي مثلا اوکا صحیح چې تعداد معین دی څومره صحیح دا مې صفت دی اوتخ کنه اوکن معنای چې دا چه ده هیڅ صحیح یو یا هیڅ صحیح او اوتخ بل مثلا دا هم صفت دی اما غیر معین صفت څه ورته وایي یا اندیفینی ورته وایي غیر معین یا فرانسوي کې څه ورته وایي adjectif indéfini صحیح ده یعنی غیر مشخص یا غیر معین صفت ځکه او کان غیر مشخص دی معلوم نه ده چې څه کنه څومره او اوتخ بل معلوم نه ده چې څوک کنه او سختن اطمینان مطمئن تن وایي اما یو څو تن وایي څو صحیح څو او همدارنگه دیفران مثلا نول مثلا یا مم دا هم صفت دی مم صحیح عین صحیح ګورئ ځینې کلمې دي یوه بله خریمه هم زده کړئ دا اندیفیني هغه دی صفتونه دي یوه بله کلمه هم زده کړئ په فرانسوي کې قاعده چې لکه په پښتو کې داسې ډېر کلمې چې دي هغه هم هغه کیدای شي په عین وخت کې قید وي صفت وي او نوم وي صحیح ده یعنی قید کیدلی شي صفت شي عین وخت کې هغه په جملو په ساختار کې بیا تغییر کوي معنا یې صحیح
یعنی مطلب دا کوي چې یو کلمه کولای شي هم اسم وي هم صفات وي هم قید وي صحیح ده دا مهمه خبره ده چې ځای کوي یعنی تاسو باید اصرار نه کوئ چې دا خو صفات دی ولی قید شوی دی ولی نوم شوی دی صحیح ده نو فرق هم لري کلمې په عین وخت کې مختلف شیان وي یعنی هم اسم وي هم نوم وي او هم قید او صفات شو اوکی دا خو بل شو یو یو بل چې ته وي غوته فعل غوته فعلی صفتونه وي څه ورته وي فعل کنه فعلی یا مصدری ورته ویل فعلی صفات صحیح فعلی صفات غوته چوي غوته ادجکتیف adverbieux وي صحیح adverbial ورته وي adverbo adjectif verbe فعلی verbe فعل ته وي verbo فعلی ته وي او جمع حالت کې راغلی کا فعلی صفتونه په فرانسه کې یعنی فعلی څه معنا لري چې اصل له فعل یا مصدر څخه اخیستل شوی وي صحیح ځینې صفتونه دي چې د فعل نه اصلیت اخیستل شوی دی یو عمومي قاعده ده چې کله چې تاسو فعلی صفت له فعل څخه یو صفت جوړوي نو د فعل هغه مصدری حالت ورکوي او په هغه ته به یا ان تی ورکوي یا او ان تی صحیح په اخر کې نو پسوند مستعار ورکوي صحیح نو خبره ده چې په دوی کې قاعده دومره نه ده معلومه کنه یعنی دا تلفظ کې به سره پوي چې او ان تی ورکی کا ا ان تی ورکی نو خبره ده چې فعل مصدر حالت کوي په اخر کې د پسوند مستعار د ورکوي د مثال په توګه صحیح ده convaincre څه ته وایي convaincre په فرانسوي کې convaincre څه ته وایي د اخ سره دی convaincre قانع کولو ته وایي چې یو څوک ته غواړي قانع یې کړي اما که چیرته وایي چې یو کس قانع دی نو کله چې قانع وایي هغه صفت دی صحیح نو څنګه کوي هغه څنګه کیږي هغه convaincant کیږي صحیح ده ته دوسیې پورې لیکي او اغ مصدر ته لري کوي د دوی په ځای چې ور اضافه کوي ا ان تی صحیح ا ان تی convaincant ګورئ د ژغاندیف سره ګورئ فرق پیدا کنه که یو رقم هغه دی ژغاندیف ورته وایي یا کنه ژغاندیف ورته وایي چې هغه اصلي فعل معنا کیږي هغه مثلا اون ورسره اضافه کیږي en convaincant کنه en convaincant j'ai réussi مثلا صحیح en le convaincant oui en le convaincant j'ai réussi صحیح ده وای دیغه په قانع کولو سره زه بریالی شوم صحیح ده نو خبره ده دلته د فعل په باره کې راغلی دوته ژغاندیف وایي یعنی پارتیسیپ پریزان ورته وایي یا د حال د فعل حال مفعولی حالت ده اما دلته چې دی دا صفت کې راځي کله چې دا وایي je suis convaincant tu es convaincant که وایي یعنی ته قانع یعنی قانع کوونکی صحیح ده نو اصل ریشه د دوی شی وي په دوه کې د فعلی صفتونو اصل ریشه چی وي فعل دی چې convaincre مصدر یا فعل دی مصدری حالت ته کوي په باندې ان تی ور اضافه کوي سي دا یو مثال دی مثلا راځي بل مثال واخلو convergent کنه متمایل کسته وي اصلا څه دی متمایل ګورئ فعل چی دی converger ای او دا سیده converger تمایل ته وي همګرای ته وي یعنی یو شی ته چې ته ورغواړې ورټولنیز شي ورشي ورسره یو ځای شي که نه نو تجمع وکړې یا چا سره یو ځای شي که نه ځان ګوښه ونه نیسي دو ته کنورژې وایي سي تمایل کول تمایل لرل مایل لرل اما که چېرته غواړې دا څنګه کړې دا په صفت فعلي صفت باندې تبدیل کړې نو او اخ ته ختموي نو څه کېږي کنورژ ته دوزو پورې څه کېږي دا کېږي صحیح ده قاعده دلته یوه کوچنۍ قاعده وجود لري چې کله تاسو ان تی ور اضافه کوئ کله ان تی ور اضافه کوئ دلته موږ مستقیما چې ور اضافه کوو او ان تی اضافه کوو ولې او ان تی اضافه کوو دلیل دا دی که چېرته دغه کنورژنټه صحیح کنورژنټ که د ان تی سره یې ولیکو دغه ژ کې د فعل په اصلي تلفظ کې په اصلي بدنه کې په تلفظ کې تغییر راځي نو وایي څه ویل کېږي کنورګان ویل کېږي نو د دوی په خاطر چې د تغییر ونه کړي د ګ په ژ غږ په ګ تبدیل نشي کنورګان نو قاعده دا دی به قاعده دلته مثلا چې د ا نه لیکو د ا په ځای او لیکو صحیح ده
ځکه که چېرته ا ولیکو بیا هم درته وایم که ا ولیکو نو دا څنګه تلفظ کېږي کنورګان لیکل کېږي نو د فعل په اصلي رشته کې په ګ کې تلفظ کې فرق راولي نو نه غواړو چې دا فرق پکې راشي د فرق د لرې کولو دپاره د انت په ځای انت ور اضافه کوو نو کنورژن کله چې داسې لیکئ د دې معنا دا ده چې یعنی متمایل ته وایي یو کس چې څنګه دی متمایل کس وي او داسې نور مثالونه هم ډېر دي ما دلته دغه هم درته لیکلی دی زه ما مخکې نه ورته درته راواخلم خدای دې وکړي چې ونه شي دا ورقه دا اخلی صحیح دا ورقه زه دلته ټول چې ما درته درس درکړ د نننی که نه دا کولی شئ سکرین شاټ یې واخلئ او زه به یې دلته درته بند کړم او نور نن دپاره همدغه درس دی دا دی صحیح زه به یې وګورم چې صحیح درته ښکارېږي که نه او نور به کمنټونه خلاص کړي څه به وغږېږي بیا به نور سره ورو ورو سره خدای پاماني وکړو چې تاسو هم ستړي یې سبا کار کوي ټول کسان به کار ته ځي دلته یې شی راته راوستل وایي ویریفای یې کوئ دغه شی شو و بالکل نو ښکاري نو زه کامنټونه خلاصوم د دو دا کولی سکرین شاټ یې واخلئ دا اوس یې واخلئ چې کامنټ خلاص شي بیا فکر کوم هغه کامنټونه هم پکې راځي دغه درسونه ما اجکتیو نان کالیفیکاتیو مخ کیفیتي مخکې ویلې پرون او دا غیر کیفیتي دی دغه ډولونه دي دغه یو ما ټول درته ویل تقریبا مثالونه مې درکړل او په تخته کې م تاسو سکرین شاټونه واخیستئ او دا عمومي دی او دغه لیست چې دی د لاندې ده دا لیست د هغو فعلونه دی که نه ګورئ ورته کانونکان قانع کوونکي ته وایي هم د کوم فعل نه اخیستل شوی دی د کانونک نه نو دو ځکه دو ته دو قانع ته یا قانع کوونکي دا یو صفت دی دو ته څه وایي فعلي صفت یعنی د فعل نه یې منشأ اخیستې ده صحیح په دري په پښتو کې معنا هم درته لیکل شوې ده نو زه به کامنټونه خلاص کړم ورو ورو به د یو کامنټ ولولم که څه خبرې لرلې لکه چې نن نه غواړي دا چې تاسو کامنټ وکړئ که څه رې داسې نه دو خلاص شه والا دغه دي ښه راغلاست بیا هم ښه راغلاست دغه هغه کولی شئ عکسونه یې سره واخلئ وعلیکم السلام Karaglas, Azlan, King Saeb, John Saeb, merci beaucoup. Merci, je suis arrivé en retard. C'est pas grave, je vais mettre ça sur YouTube. Demain, tu vas retrouver ce cours demain aussi. Bonsoir à tout le monde. Salam, de tu t'appelles de Kawalay Sham. چې دا چې دا په انټرنیټ کې هم کولی شي وګورو دا خو ما خپله ترتیب کړي دي دا چېرته پیدا کولی نه شي دا ما جوړ کړي دي خپله انټرنیټ نه مې ځینې شیان رااخیستي خپله هم چې پوهېدلی مې هغه مې لیکلي دي او خلاصه یا فشرده ما خپله ترې رالیکلې ده قربان دې شم عمر جانه مننه سلام استاد څو بجې لایف هره شپه په 9 بجو راځم که لغتونه تلفظ کړئ لغتونه په تلفظ کړم درته صحیح ده څه مشکل نشته ګورئ دا چې دي دا صفتونه دي د کومو فعلونو اخیستل شوي دي دغه فعلونه دي دا ګورئ دا کنونکان دی کنونکان د کنونکره له فعل څخه اخیستل شوی دی صحیح ده کنونکان قایم کون قناعت کوونکی د کنونک قانع کولو له فعل څخه اخیستل شوی
convergent متمایل همگرا په دری کې converger له فعل څخه اخیستل شوی detergent منځونکی شوینده deterger له فعل څخه اخیستل شوی دی divergent انحرافي د diverger له انحراف کولو څخه اخیستل شوی équivalent معادل équivaloir له فعل څخه اخیستل شوی دی excellent عالی د exceller له فعل څخه اخیستل شوی fatigant خسته کوونکی ګورئ په ټولو په خور کې یا او انت ده یا ا انت ده صحیح نو دا چه دی دا فعلی صفاتونه دی fatigant خسته کوونکی خسته کننده fatigué صحیح arrête de me fatiguer ما وای ما ستړی کوه څه ورته وایي خسته کوه influent اغیزه چونکی تاثیرگذار influencer صحیح ده او naviguer دغه اصلا و دی فعل دی naviguer فعل دی یعنی لامبو وهال یا بلچه ځنې وایي کښتۍ چلوي که نه دوی ته هم naviguer وایي صحیح په هغه کې چې ځي په دغه کښتۍ کې بلچه څه وایي پیاګې ورته وایي صحیح négligent بېتوجه négligent بېتوجه او négliger بېتوجهي کول صحیح ده او بل précédent قبلی پیشین précédé مخکې کېدل صحیح ده یا مخکې کېدل provoquant تحریک کوونکی تحریک آمیز provoquer تحریک کول یعنی دای مصدرونه دي فعلونه دغه صفاتونه دي دوی نه جوړ شوي دي دغه فعلونه ځکه دوی ته چې وایي دوی ته د برسېره مې لیکلي دلته adjectif verbeux وایي صحیح او همدارنګه provoquant بل چې résident ساکن ته وایي که نه لکه یو ملک سړی چې مستقر ته وایي ساکن ته او résider مستقر کېدل استقرار پیدا کول سکونت کول اوسېدل صحیح somnolent خوب اچونکی صحیح خواب آور somnoler فعل دی خوب پیدا کوونکی صحیح suffocant خفه کوونکی خفه کننده suffoquer خفه کول صحیح اتریستی مرتبه نور مترادف کلمه لري vacant خالی vaquer یعنی یو ځای خالی کول یا خالیگاه صحیح ده پیدا کېدل نو دا شول هغه فعلونه چې موږ تاسو ته ویلې صحیح ده ډېر ښه وروره چې ښه درس چې دی پکې زده کړي دي چرخي صاحب مننه استاد محترم ډېره زیاته مننه هیله کوم کینګ صاحب سرور صاحب سلامونه که دا جدول کې لغتونه تلفظ که دا خو مې ویلې نو دا شول تاسو مننه ډېر ښه انګلیسي نه مشابه دي که نه ډېر شیان چې دي انګلیسي سره دي که نه انګلیسي ژبه هم اصلا د فرانسوي او د جرمني ژبو نه جوړه شوې ده belle leçon merci beaucoup et professeur pas de problème د یو فیل مکتب سره ستا د درسو تعقیب واقعا ډېر خوند کې ښاد اوسې مننه ګرانه خدای دې وکړي چې زده م کړئ ځای کې یو شی مرسی ډېره مننه ازلان صاحب ډېره مننه محترم محمدي صاحب تاسو هم دلته وایئ provoquer استعمال کړه provoquer تحریک کولو ته وایي مثلا je provoque tu provoques il ou elle ou on provoque nous provoquons vous provoquez il یا elle provoque سلام کاشفی صاحب خوش آمدین بخیر آمدین دیگه امروز درسم به تعقیب درس روز گذشته بود خدا کنه چیزی را یاد گرفته باشید سعید گپی نیست اشتباه نوشته میشه من میفهم که در کیبورد تلفن ها و چیزا کیبورد چی میگه کلاویه میگه در کلاویه تلفن ها آدم اشتباه نوشته میکنه کدام گپی نیست کدام چیز رسمی نیست مننه صاحب زاده صاحب به خپل حروف دی لیکل صاحب زاده صاحب مننه خبر نشته ته هر ورځ لایف راځو صاحب آشنا صاحب زه هر شپه د 9 بجو راځم د شپې د 9 بجو یعنی 21 بجو 21 او
خبره داسې ده چې زه د درسونه په یوټیوب کې ما اچوم، یعنی دغه د تېرې درس ورځ مو په یوټیوب کې اچولی. هغه کسان چې غواړي یوټیوب ته ورشي نو همدغه د ما همدغه صفحې نه چې به وروسته ووتی د درس خلاص شو همدغه د اوس چې غږېږم دغه ته ورشم. دغو سره مې په اصلي صفحه کې مې یا په بیو صحیح ورته وایي په هغو کې مې د یوټیوب چینل هم دی، کولی چې هلته ورشئ. د یوټیوب درسونه هلته شته دي، پرونی مې هلته اچولی، نن به هم سبا پکې اچوم. خیر کاشفی زاید دیگه این ویدیو روز گذشته را همچنان در یوتیوب انداختم و از امروز هم شما فردا ممکن در یوتیوب پیدا کنین و بالاخره اونجا پلیلیست جور شده و در پلیلیست تمام روزا درسای تمام روزا با تاریخش به نشر میرسم. استاد محترم خه استعداد لري موږ هم ستاسو لایف راځي چرخی صاحب است دلته به یو د بل شي زکو او ترڅو علم زکو پرمختګ وکړو خشو خو ژوند وکړو کنه در ټول شان ماشومانم خو ورزل شي. ستا یوټیوب نوم راته وایي یوټیوب ترانسفونیدیا دی وروره همدغه کې نوشته شوی دی دغه کې چې دی صحیح ده څه ورته وایي په دایما هغه ته ورشه دغه د ټیک ټاک صفحې ته به ورشه په اوله صفحه کې هلته لیکلی دی د ترانسفونیدیا په نوم دی. استاد مثلا ډېر تغییر مې کړی له تاسو برکت الحمدلله ډېر تغییر مې کړی بس تغییر به کوو انشاءالله ټول به سره کېږو هم به د اخلاق لحاظ سمیږو هم به د ژوند شخصیت به ځان جوړوو په اصطلاح ښه لوکس سم به ګرځو داسې سم با ادبه به ګرځو په لارو کې چټي چټي ښځه کې به نه ولو او ژبې به زده کوو علم به کوو کتابونه به لیکو خبرو به راځو دا ټول شیان مهم دي او موږ د دې چا نه کم نه یو. داسې فکر مه کوئ چې فرانسویان یا خارجیان هغوی بس دلته تکړه یا مغزونه یې هوښیار دي نه 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 موږ ټول مغزونه یو رقم دي یو انسان موږ دغه نه ډېر هوښیاریان که کوشش وکړو. قربان استوار باشی استاد جان تشکر. تحریک څه ته وایي تحریک د نه تحریک یو څوک چې خوځول یعنی حرکت ورکوي. تحریک حرکت ورکول مثلا زم ته آرام ناستی صحیح ده آرام ناستی هیڅ خبرې نه کوي ښه په موبایل کې د لګوي او زه بس تا ته زنګ وایم او کنځلې درته شروع کوم میسان صحیح نو بس تا تحریک کوم په حرکت راولم احساسات را پورته کوم او بس را جګیږي یا کنځلې کوي یا شیشه ماتوي یا خپل سر په دیوال وایي دغه ته تحریک وایي صحیح. و د لباسونه ټول د مهم دي ګوره د ګرځېدل او د شان ډېر مهم دي. لباسونه وي که ګرځېدل وي چغې نه ویل په ارام وي د بل سره منظم ښه په شخصیت باندې درېدل او غږېدل دا ډېر مهم ده. خب دیلیکره ده دیورژانس شوینده یک چیزی را که میشویی شوینده شستن اگه اشتباه نکرده باشه تو باش من یک معنای دیگه ایشم پیدا کنم که مترادفی چی هست در انگلیسی یا چی نه و دا بالکل مو غلطه غلط با داری که غلط ریخته شوی ترجمه کړای مې دی تو چیزی د فارسی کې را پیدا کوم و دی ورجا خدا سیاحت وی په خبرو کې سره دیورژان همراه ته وي همتا ته وي هغه د شوینده مو غلط لیکل دی و بخیر. خو خیر تاسو خپل په انټرنیټ کې وګورئ دا رښتیا دا کوم لیکلی وو دیاس لیکلی وو très instruite دیگه شوینده نه دی صحیح ده دا کلمه. خو مقصد دلته هدف دا نه دی ما د مانام درته را پیدا کړی دغه غلط لیکل شوی ده. دیورژان خو د صحیح لیکل شوی ده انحرافي کنه انحراف ته وایي انحراف نه پوهیږي کنه دا چه لیکلی وو ادیاس دیورژانت خو هغه نه کنه عین شاید کنه منحرف ته وایي منحرف کوونکی انحراف کوونکی دا لیکلیم دی ما بل چې تفکر وشو دیترژان هغه ته وایي دیورژان خو انحرافي ته وایي
divergence divergent او ځکه دا تاسو ورته لیکلی divergent ادیاس دغه خو مؤنث فرم دی کنه مؤنث شکل دی دیورژن انحرافی ته وایي منحرف کوونکی ته وایي او انحراف کږېدلو ته وایي کنه یعنی ګورئ زه یوه خبر در کوم دا انحراف دلته دو معنی شي د مطلب دا دی چې که چېرته یعنی کنه دغه په د محاورو کوم د توپیر کول و لاره بدلول منحرف کېدل کنه دغه خلک ځینې چې وایي ګوره وایي ته خبرې بله خواته خبرې منحرفې کوې کنه منحرف tu diverges arrête de diverger یعنی ما کوه دا خبرې ما منحرفې کوه نو ne sois pas divergent منحرف ما اوسه یعنی خبرې ما بلې خواته ما وړه اصل موضوع ته راشه صحیح دغه ته دغه استعمالوي منحرف په عربي کې صحیح ته هغه که یو منحرف دی د اسم فاعل په معنا راځي یعنی انحراف کوونکی لارې بدلونکی او بل منحرف دی منحرف چې دی د اسم مفعول په معنا راځي یعنی انحراف شوی هغه کس چې لارې بدله کړې وي ما وبخښئ دا صحیح لیکل شوی دلته څه غلطي نشته ما د دغو معنا مې دلته دا ولیکه منځونکی ماده مې ولې منځونکی لیکلی دو معنا خو دا ده انحرافي نو صحیح ده صحیح ده د څه دقیقې نور هم کینو بیا تاسو حتما تاسو کار کوئ حتما سبا ته کار ته دی که نه وی و نو یا به درس وایئ یو فی مکتب وایئ نه پوهېږم دی Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont aller aux formations, la formation linguistique, ou peut-être il y en a certains parmi vous, peut-être qui vont aller à la formation civique. Il y en a qui vont, je sais pas, je pense qu'ils ont d'autres formations civiques, formations professionnelles. Et il y a hier, quelqu'un a dit qu'elle va, je sais pas si c'était Adias ou je sais pas c'était qui. Non, c'était Bechta, je pense. Elle a dit en fait qu'elle va à l'université. Donc, quand on est en PhD, doctorat, eh bien, on va pas, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il faut travailler surtout sur la thèse à la maison. Je vais travailler très bien. Donc, bon courage à toi aussi pour demain. Donc, on va pas tarder. Après, si vous voulez partir, donc, vous pouvez partir faire dodo, dormir. Je travaille pas demain. D'accord, tu travailles pas, Nazari. Donc, mais quand même, en fait, même si vous travaillez pas la nuit, bah, le lendemain, je vais vous dire. Et du coup, en fait, la nuit, il faut dormir tôt. Le soir, même le soir, commencer à dormir. Parce que pour la santé psychologique, pour la santé physique, c'est très important de dormir la nuit. قولي دا كلمة دا divergent مثلا اکیوالان معادل ته وایي کنه مثلا معادل چوشته تاسو استعمالوي د کلمه په پښتو یا دري کې چې فارسی کې چې مستوي معادل یعنی چې عین شي دی غوي شي دی یو شی مثلا د پیسو $1 یو یورو مثلا د او یو افغانۍ سره معادل ده یعنی یو رقم ده صحیح دا معادل ورته وایي اکیوالان او اکسلان عالی خو پوهیږئ فاتیگان خسته کوونکی او notre professeur est très fatigant مثلا وایي صحیح زموږ معلم ډیر خسته کن دی je suis en train de chercher le travail dans le domaine de la comptabilité bravo tu vas avoir tu sais en fait tu peux faire des stages tu peux faire des petits boulots au début et petit à petit lorsque tu t'adaptes au milieu de travail donc je pense qu'après tu peux accrocher je sais pas un emploi CDD ou CDD ou CDI mais au début peut-être que c'est un peu ساده پښتو کې لیکم صحیح ده لیکته هم دومره وخت مې پیدا نه کړ خو بیا هم هغه اغېزه چوونکی کلمې پیدا کوو تحریک کوونکی خوځوونکی او دغه هغه چې د لاندې ساکن مې چې لیکلی دی ساکن résident اصلا که نه د résider اوسېدلو ساکن یعنی اوسېدلو ته وایي په ځای کې چې اوسي مثلا موږ تاسو په کوم ځای کې ساکن یو یا اوسو په ځینې فرانسه کې دي ځینې په بلژیم کې دي ځینې جرمني کې کاناډا کې نو دا ساکن دي صحیح او سمنولان خوب اچوونکی خواب نه په پښتو کې خوب ورته خوب اچوونکی خوب راوستونکی صحیح ده
دوته نورې کلمې هم شته مثلا صفتونه سمنیفر هم ورته وایي سمنیفر خو دوا ورته بیا وایي سړی چې د شپې خوري سړی ویده کېږي ډېرې ګورئ دا دوا ما ډېرې ما وهایي صحیح ده اگر چې دلته سړي چورت ډېر خراب وي ځینې وخت ضرور وي صحیح ته ځکه چې فکري پریشاني د شان چې بیخي په سړي ډېر شي بیا سړی مجبوري کوشش کوئ د ورځې لږ سپورت کوئ هر وخت د شپې موبایل غورځوئ د یو وخت چې راتلی یعنې کنټرول کوئ ځان که نه موبایل غورځوئ که هر شی لرې کوئ او داسې مه وایئ ځه سبا کار نه کوم نن به ټول ورته شپې ویده شم پاتې شم او سبا ویده شم نه دا ځان غولول دي صحیح یو پروګرام ځان ته جوړ کړئ او بل د ورځې سپورت کوئ که نه چې دغه فکر هم روښانه شي او tu es cariste c'est pas mal cariste کاشي کار او که نه چې ویده شي او پسې د چې چورت هم سم شي او د دوا مواد چې دا سړي ته اعتیاد یا سړی معتادوي په ډېر وختو کې کاغیست څه شی دی کاغیست نو دو شیان ته مهم دی چې فکر وکړئ او بل وکان هغه ته وایي خالي ته وایي مس پست وکان یعنی هغه وظیفې ځای کې چې څوک خالي وي یعنی چې څوک malheureusement il n'est pas les débutants étrangers je pense que tu peux toujours trouver on peut pas dire que peut-être que oui il y a beaucoup de choses il y a des problèmes aussi dans toutes les sociétés mais tu peux trouver en fait tu peux trouver si tu résistes il faut pas perdre comment dire la patience il faut être persévérant et puis voilà il faut y croire quoi. Je réside en France. Effectivement, là, tu as utilisé le verbe. Mais si tu dis « je suis résident en France » ou de France, donc tu peux écrire de la même manière. Vous pouvez écrire de plusieurs manières des phrases. « Oh, cariste. » Car là, c'est un استعمالي cariste. سعيد عماشيم چې كبيرة Ouais, Adias, tu vas accrocher à un emploi, je suis sûr. Et il faut juste y croire, il faut aller, il faut pas dire que non, c'est pas possible, on recrute pas les débutants. Donc, tu vas toujours trouver une solution pour un travail. Et sinon, vous savez, vous pouvez... Saïda, crène, tu vois, oui. Non, vous pouvez, comment dire, commencer des petites choses, des commerces sur Internet aussi. Vous pouvez vendre, vous pouvez créer en fait. Vous voyez, vous pouvez produire des choses à la main, c'est-à-dire fait maison, on appelle les choses fait maison. Et puis vous pouvez les vendre aussi sur Internet pour gagner un peu de sous. Par exemple, il y a le site Etsy, par exemple, je le nomme. Que vous pouvez en fait aussi utiliser pour vendre vos articles, les bijoux, je sais pas, des choses comme ça, des vêtements afghans, si vous voulez, si vous êtes bien en couture. Et vous pouvez, par exemple, les femmes afghanes en fait, ils savent coudre. Et du coup, pour coudre, donc après, je sais pas, des écharpes, des bonnets, par exemple. Et Paris. Ouais, mais tu sais, sur Internet, il y a pas mal de choses. Moi, au début, avant aussi, je faisais quelque chose sur Internet aussi. Il y a des choses, mais vous pouvez vendre des choses sur Internet aussi, en tout cas. En gros, devenir indépendant, en fait. Vous pouvez devenir indépendant, vous pouvez faire des choses, vendre, etc. Sur Internet, sans aller être recruté quelque part par des employeurs que vous pensez aussi que c'est pas possible. Mais si toi, tu as fait... je parle à dire ça juste pour les petits boulots, en fait, pour gagner un peu de sous. Mais comme toi, je sais pas, peut-être que tu m'as dit que tu es diplômé, par exemple, tu as fait des études, toujours est-il que tu continues. Donc, il est important, en fait, pour toi, en fait, de poursuivre et de ne pas abandonner, de ne pas dire que c'est pas possible et de trouver du boulot dans ton domaine, quoi.
Ça va au global au niveau du cours de français, je pense que c'est intéressant. Mais comme je vous ai dit, en fait, désormais, ah oui, oui, il faut vraiment être motivé dans la vie. Vous savez, en fait, la vie, il faut être combattant contre la vie. Parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et du coup, s'il y a que des bas, c'est-à-dire tout est normal dans la vie, il n'y a pas de hauts, il n'y a pas de bas, tout est normal, et ben, ça n'a pas de sens pour moi la vie. Dans la vie, il faut des hauts et des bas dans la vie. Sinon, vous voyez, si c'est tout est tranquille, tout va bien, et ben, on va pas travailler, ça va être trop fatigant. Donc il faut être résistant, il faut être persévérant, il faut se relever tout le temps. À chaque fois qu'on tombe, il faut pas se dire que c'est fini, il faut se relever. Et, euh, et puis il faut vraiment connaître la vie, le sens de la vie. Jusqu'au bout, en fait, tant qu'on peut profiter des rayons de soleil, et il faut vivre avec, il faut en profiter. Et vous voyez qu'en fait, même s'il y a, voilà, bon, après, religieusement parlant, paradis ou pas paradis, tout ça, donc, mais de toute façon, ça va pas être en fait comme ça, en fait, après. Donc, il faut vraiment profiter de ce temps-là. Imaginez en fait que vous fermez vos yeux et imaginez un instant qu'il n'y a pas de soleil, que vous pouvez plus voir le soleil, vous pouvez plus voir les arbres, etc., les paysages et tout ça. C'est horrible, n'est-ce pas? Donc, je pense que jusqu'au dernier moment de la vie, il faut profiter de la vie, des rayons de soleil et tout ça. Have a good night, Besta. See you tomorrow. Wait, tomorrow. We'll see you tomorrow at 9 o'clock. Donc, la vie, c'est comme ça. Il faut être vraiment fort. Et c'est bien. C'est ça qui est bien qu'il y a des problèmes dans la vie. S'il n'y a pas de problème, pour moi, c'est pas la vie. Vous voyez? Bon courage, Besta, pour ta thèse, pour tout ça. Bravo. Euh, t- 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 Ben oui. Ouais, imaginez qu'on ne peut plus voir, en fait. On n'a plus le droit, on peut plus voir les rayons de soleil, donc ça va être horrible, tu sais. C'est pour cette raison qu'en fait, je dis en fait que dans ce monde, il faut être toujours joyeux parce qu'il y a de rayons de soleil. Peut-être qu'il y a mieux que ça après, mais pour le moment, on n'a que ça. Donc, c'est très joli, mais j'adore, c'est vrai, le soleil. Mais en fait, quand je te dis le soleil, c'est pas dans le sens existentiel qui existe comme ça. Je dis en fait que la vie existe et qu'il y a du soleil et qu'il y a des choses qu'on peut bouger, qu'on peut vivre et qu'on peut voir le ciel, que nos yeux marchent par exemple, on peut voir, on peut tourner à gauche et à droite. Et ce soleil généralisé, général en fait, ça va disparaître un jour. Donc c'est pour ça que je dis en fait qu'il faut profiter en fait de tout ça. Profiter mais correctement, pas, je dis en fait pas voler, pas de faire n'importe quoi, des bêtises. Mais voilà, profiter, respirer, se dire en fait que voilà, heureusement qu'il y a le soleil, heureusement qu'il y a la lumière, heureusement que mes yeux marchent. Vous voyez, il y a toujours pire. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux aussi. Moi, je dis souvent en fait qu'il y a toujours pire que nous, il y a toujours mieux que nous en même temps. Ah, demain soir, oui. Ceux qui veulent partir, c'est celles qui veulent partir en fait, parce que je sais que oui, demain c'est la reprise de travail, la reprise d'une nouvelle semaine. Donc, très bonne nuit, fin de soirée à tout le monde. Et puis à demain, si tout va bien, je serai en live aussi. Maman dit très bonne soirée à toi aussi. Ok, moi je vais vous laisser tout le monde aussi, parce que je pense que c'est important que je vous laisse aussi, comme ça vous allez euh, vous dormir aussi, ou vous coucher. Et puis, travail demain. Et voilà. Je pense qu'objectif c'est fini. Demain, je vais essayer
de faire autrement, c'est-à-dire de trouver une petite leçon, ou peut-être qu'on va faire des exercices, je vais réfléchir. Exercice de ce qu'on a fait jusqu'à là, en fait. Donc, on a appris pas mal de choses depuis le début. Ça fait environ 2 semaines, en fait, qu'on est là ensemble et qu'on apprend des choses, de la grammaire en français. Donc, demain, peut-être que je vais faire je vais préparer une petite exercice et on va travailler sur l'exercice généralisé. Je vais écrire des phrases, par exemple, et vous allez me répondre comment remplir les phrases, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Et après, quand je vous écoute, vous allez écrire, en fait, les phrases pour remplir. Et s'il y avait des erreurs, je vais vous expliquer aussi. C'est juste pour rafraîchir nos mémoires, nos têtes, en fait, pour ce qu'on a appris jusqu'à là. Donc demain, on va faire quelque chose comme ça. Ouais, bon. Ok, très bonne nuit à tout le monde. On dit nuit, là, je vais dire, bien que c'est pas encore nuit, mais comme on va faire dodo et que tout le monde, on se parle plus jusqu'à demain. Donc, on se dit bonne nuit à tout le monde. Juste pour blague avant. Oh là, blague. Attends, donc je vais chercher une blague. Et par contre, tu es devenu addict avec tes blagues là. Blague. Il faut que, à cause de toi, je pense que tous les soirs, il faut que je me prépare pour une blague aussi. Hein? La leçon et une blague. Hein? Ma فکایی جستجو میکنم je suis en train de chercher une petite blague et puis après on va dormir parce qu'Adias me laisse pas tranquille donc après il va pleurer là, toute la nuit جوکای مولانا نصرالدین مولانا Ok, j'ai trouvé une petite blague de... Oui, j'ai trouvé là, je viens de trouver une petite blague. Et moi aussi j'avais peur. J'avais peur que peut-être que je vais chercher jusqu'à demain matin à 6 heures. Je suis en train de chercher qu'il n'y aura pas de blague. Et que vous serez en attente. Donc non, je viens de trouver une blague. Je vais raconter en fait en 3 langues. Pashto, Dari et puis en français aussi. On va essayer de le traduire. ویوه مولانا نصرالدین د یوه ډیر باډا یعنی شتمن کنه موړ چې ورته وایي په کلي کې یو ډیر موړ کس چې و یو هغه شوی و مړ شوی و نو مولانا نصرالدین ورغلی دی غم جنازې ته ورغلی دی د مړي کسان چې دي نو هغه ژاړي خپل خپلوان یې کنه مولانا نصرالدین چې ورسېدلی دی وایي هغه هم په بغارو شروع کړی دا په ژړا شروع کړی دا
یو کس تجرب شوی دی مولانا نصرالدین ته ونیسل شوی دی چې وایي دا کس ته څه کېږي چې ته دوی ته ژاړې دومره په چیغو چیغو ژاړې. مولانا نصرالدین ورته وایي زه هم نه پوهېږم چې ولې دلته وایي دوی ته ژاړم چې زه ولې دلته راغلی یم چې دا مې څه کېږي که نه لکه چې ګډه وډه شوه څنګه. که نه وایي دا دې څه کېږي یعنې څه خپلوان دی چې ورته ژاړې. نو مولانا نصرالدین ورته ویلي وي زه د دې دپاره ژاړم چې دا مې خپلوان نه دی او زه ورته راغلی یم دې ته ژاړم. کېدای شي یو څه ګډه وډه شوي وي خو دومره خوندوره هم نه ده خو مقصد چې دغه نجلۍ هغه نه ادیاس نه ځان خلاص کړي نجلۍ ادیاس ایدانه ده. نو وایي یک روز مولانا نصرالدین با جنازه یک شخص بسیار ثروتمند به قریه رفته بود و دیگه اوجا در حالت گریه بود. یک نفر که نزدیک مولانا نصرالدین نشسته بود و برش گفت که تو چرا گریه میکنی؟ تو نفر چیت میشه که گریه میکنی؟ مولانا نصرالدین برش جواب داد من در این فکر هستم که ما هیچم نمیشه و چرا آمدیم به این خاطر گریه میکنم. دیگه فکایی امروز ما بسیار مزه بود. خب مثلا شما خنده کنید زیست که مردم نگوید که این فکایی را استاد چی گفت یک رقم گدوات گفت. دیگه حالی در فرانسوی بگم یا بس است و توکا وکا څنګه و ټوکه کنه خوندوره نه و مقصد تاسو وخوندئ صحیح ده چې داسې نه وي چې موږ وشرموئ د خلکو ته فرانسویانو ته وایي هېڅوک هم نه ورته خواندي ټوکو ته. موږ به دا وطن کې چې ټوکې کولې که نه نو دغه د شپې ناوخته به چې شو که نه دا ټوکې بیا خسته کونې شي نور بیا ټول یو بل ته سره ګوري یو او مقصد چې د یوه چا به ټوکه کړې نه وه بس موږ ورته وخندل. نو بیا به کله کله یو بل ته مې ویلې کله دې چې ټوکه خلاصه شوه ما داسې لږ چوخ مې کړه یا ټېله مې کړه او راته ووایه چې ټوکه خلاصه شوه چې زه وخاندم. نو اوس هم زه داسې لږ داسې ټېله کوم او لږ ښوروم درته وایم چې ټوکه خلاصه شوه وخاندئ. هغه نو که ټوکه پوه وي که نه پوه وي صحیح هماغه هغه خبره ده وطني خبره صحیح. ولا په ټوکو کې زه ډېر بیداره وم د هر ځای کې مې خلک کول چوپول پخوا په وطن کې بیا دلته تغییر شي سړی تغییرات کوي که نه لږ لوی هم شي پسې او بله کلتور او فرهنګ دا ټوکې موکې هم څوک نه وي سړی ورسره وکړي. نو پخوا به مو بیا ټوکې کې ډېرې ښې ټوکې زده کولې او کولې به مې په وطن کې البته که نه. وی یوه ورځ مولانا نصرالدین وایي داسې په کلي کې روان و د هغو څخه هغه مرکب مبارک مر و ورسره روان و که نه ښار مبارک. نو خبره دا ده چې وایي د خپل خر یې ډېر بد واهه. وایي خبره داسې ده چې کله چې ډېر واهه وایي د نفر مخ ته راغی په کلي کې وایي د خر ولې دومره وهې وایي څه یې کړي دي چې دومره یې وهې. مولانا نصرالدین ورته ویلي وایي که زه پوهېدلی چې د تا خپلوان دی هېڅ کله به مې نه وویلی. شاید لکه چې خوند دې درکړه که نه دې ټوکې دا ټوکه مې ځکه دوهمه وکړه صحیح ما چې او بلې دی او بلې خو بله بیخي رانه وشړېدله نو ما ویل چې لږ هغه شو که نه ځان بېرته هغه کړم راپورته کړم.
Gainete kapos, hein, que tu as en څنګه یې لکه چې ویده شوی زلمون خین په مولانا سین راز چرګه چې غلط ټوکوه اکثر د مولانا سین په هغه کې ډېرې ټوکې دي او ریا صاحب هم ټوکه لیکلې ده یوه بله اخري ده بیا نو دا سره به زو سره ویده به شو څنګه مو خوښه ده که نه د غادیه سړی ډېر دغه کوي parler français couramment ou couramment یعنې په جاري توګه وای یو مولانا نصرالدین وای یو وخت په مسجد کې وای تبلیغ کوه وای بس یو کس و وعلیکم حمیدی صاحب وای یو کس و چې اینو یو کس تی ویل یو چرسی و دی نو منطقه چرسی و نو غوته وی چې وای ته خو هر وخت وای د خدای نه چارس غواړي کنه په دعا وکوي چې خدای چارس درکړي نو سړی ورته ویلی و ته چی ته غواړي نو مولانا نصرالدین ته وای ته د خدای نه چی غواړي مولانا نصرالدین ورته ویلی و چې زه د خدای نه عزت غواړم عزت نفس غواړم د نفس عزت غواړم آبرو غواړم جنت غواړم دا غواړم نو سړی و چرسي ورته ویلی و چې بالکل تا خبره صحیح ده هر څوک چارس نه لري هغه د خدای نه غواړي که نه زه چارس نه لرم د خدای نه غواړم ایمان او شان لرم اما ته ایمان او د شان نه لري د خدای نه غواړي بالکل یو څو چرسیان وایي اوس له مغزته مې پخوانۍ ټوکې لږ اوس را په یادېږي یو څو چرسیان وایي که نه وایي ویلی چې ځای چې ځو نو بس هغه ته لاړ شو حج ته لاړ شو دا قصه به ځینو اورېدنې وي وایي د کابل کې د دوو سړکونه چې تېر شوي وو او یو بل ته وایي چې وایي فکر کوه چې د حج د مکې نه تېر شوي نه وو وعلیکم السلام والا زه ته ډېرې ټوکې مې پخوا یادوي رښتیا هم دا و چې دغه یو کس د ټوکې د څو ورځې را په یادوي بېرته د ټوکو ته مې ورمخه هغه کړ لږ را په یادېږي او مننه ښه یم مننه حمیدي صاحب ټول ښه دي تاسو ښه یاستئ درس وي کله کله بیا ټوکې پکې وایي په آخر کې مولانا نصرالدین هم عجبې ټوکې لري که نه مننه مسلمات مننه ګامیدي صاحب هر څه ښه دي ملګري سره تاسو خدای وکړي تاسو هم ښه وایئ نو د هره شپه 9 بجو دلته اوس راځم د درسونه ورکوم د فرانسوي یو نیم ساعت هم درس وویلی او اوس لګیا یې کله کله ټوکې کوو کله کله لیکل کوو دغه کامنټونو کې ملګري لیکل کوي ټوکې غواړي ځینې اصطلاحات غواړي نو هغو کې ورته تشریحات ورکوم مننه حمیدي صاحب قربان دې شم ته دلته وې حمیدي صاحب په درس کې وې په 9 بجو وې که اوس راغلی درسونه زه مقصد یوټیوب کې ما چې همالته هم کولی شي وګورئ
افغان صاحب ښه احمد صاحب بیا زلتی شو سبا ختم شوی و ګوره اهانه صاحب او غلی اهانه به وایو نو په یوټیوب کې مې پرونه درس هم اچولی دی کولی شي ورشي یوټیوب صفحه چې ده په همدغه هغه کې ده دغه پرسره په پروفایل کې ده هغلته ورشي او د نن درس هم سبا اچوم نو هر څه به کېږي نو و ښه شپه درته غواړم دیاس تر سبا 9 بجو پورې په خیر که څه مشکل نه و ټولو ته نو اهانه درسونه هلته شته دي په هغه کې په یوټیوب کې مې اچولي دي په هر صورت ټولو ته ښه شپه غواړم زه هم ځم لږ ناوخته شوه نو راتلونکي به ټوکې کوم یوه ټوکه به هم درته تیاروم په آخر کې لکه نن مو چې یو سړی ماده نه وي ځکه اوس خو ټوکې مو زغوي نو ټوکې به درته تیاره کړم سبا ته هم د آخر درس کې به کامنټونه لکه دا اوس داسې لولو نور به هغه یو ساعت مکمل درس وي کامنټونه به بند یو نیم ساعت البته درس به وي کامنټونه به بند وي د 9 بجو نه تر 10:30 بجو هره شپه نن هم دا وویلې نن هم صفت دوهمه برخه وویلې او بیا به نور هم وایو très bonne nuit à tout le monde et à demain prenez soin de vous یعنی د ځان ساتنه وکړئ ځان ته فکر کوئ prenez soin de vous